하나님 아버지, 오늘도 우리가 주님 앞에 나왔습니다. 주님이 우리를 구원해 주시고 하나님의 자녀로 삼아 주시고 날마다의 삶 속에서 우리와 동행해 주신 것을 참으로 감사드립니다. 우리에게 깨달음을 주셔서 그릇된 길을 선택하지 아니하고 오늘도 이 아침에 아버지 앞에 예배를 선택하고 주님께 나와서 하나님을 바라보며 형제 자매들과 함께 예배할 수 있는 이 영광을 허락해 주신 것을 참으로 감사드립니다. 아버지, 이 시간에도 주님이 임재해 주시옵소서. 인간의 모임이 아니라 거룩한 성령의 모임이 되도록 아버지, 저희들을 한 형제 자매 지체로 삼아 주시고 서로를 그리스도로 여기며 섬기며 봉사하고 기다려주며 사랑하며 헌신하는 귀한 교회 공동체로 우리들을 허락해 주셔서 참으로 감사드립니다. 아버지, 임하여 주시고 이곳이 천국이 되게 해주시고 이곳이 하나님의 나라가 되게 해주시고 오늘도 우리가 예배하며 주님을 경험하게 하시고 하나님의 말씀으로 우리를 치유해 주시고 변화시켜 주시옵소서. 주님의 음성을 듣는 예배, 하나님의 거룩하심을 힘입는 예배, 성령의 충만함을 입는 예배가 되도록 연락해 주시옵소서. 존귀하신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 다 함께 일어나셔서 찬송가 67장을 부르시겠습니다. 영광의 왕께 다 경배하며 그 크신 사랑을 찬송하라. 예부터 영원히 잠방되시니 그 영광의 주를 다 찬송하라. 능력과 은혜 다 찬송하라. 깊은 궁창 그늘의 소리로 주 놓아시고 폭풍의 날개로 달려가신다. 저 아름답고 놀라운 일이 가득한 이 땅 하루의 조화 그 임찬 명령에 더 잡히나니 저 푸른 바다는 옷자락이라. 질그릇이 연약한 인생 주제하여 늘 강건하리. 온 백성 지으신 만왕의 신이 그 자비 영원히 변함없어라. 아멘. 앉으시고요. This is time to Reverend Leon Kim will give us a testimony and mention about his life journey. Would you come over? 우리 박수로 환영하시겠습니다. Hallelujah. Greeting in the name of Jesus Christ, our Savior, Lord. I give thanks to God and Bethany Baptist Church and Reverend Cha for giving me the chance to share the gospel and God's word. My name is Raymond Kim. My legal name is Raewon Kim.
I chose my name is Raymond. Raymond is meaning is protection. That's why. So I want to keep and was protect the gospel of salvation. So that's why I chose the same initial R and Raymond. So that's why I chose my name is Raymond. My father is also pastor. He retired 5 years ago. He really wonderful Christian and leader. He served one church over 33 years. I want to look after him because he is a wonderful man. So I have one older sister who is a pastor wife and one younger brother who runs a small business in South Korea. All our family and relatives live in South Korea. Our own family, my wife and my family live in United States of America. So let me introduce my family like this. My wife, my daughter, my son. This picture is last year, Korean convention meeting. And now my son is a little bit taller, almost the same my height. And my daughter is sophomore in college, and my son in sophomore in 10th grade in high school. They served me and they helped me to serve God and His body, church. My wife is wonderful, and she is a co-worker for me. I came United States of America in 2005. I just 15 years passed. I have learned English over 30 years, but English is not easy for me. I forgot Korean and English too. But I still keep learning English. Can you see my head? I have lost a bunch of my hair like this. But I want to keep learning English. So that's why I have an English service on Sunday. We have two services. First service in English and second service Korean and English. Even though my English skill is so poor and clumsy, but I want to improve my English skill. Also, I want to reach to the whole nations. I want to make all people disciples of Jesus Christ. This is my church building. I took a picture last month. This wonderful tree there. Our church was established in 1984. Almost 37 years has passed. I am an eighth pastor of our church. I served this church for 12 years and a half. This is this year outdoor service. We have a one-time outdoor service in fall. We celebrate Korean harvest, Thanksgiving, Chuseok. That's why September 27th, Sunday, we have an outdoor service. There is a little bit more people, 24, 25 people attend that outdoor service, but usually half a person attend our service because of a pandemic, but we keep learning. I'm a full-time minister, and also church support me, and also we do great job for the kingdom of God. So like this, our church vision is like this: glorify God and make disciples of all nations of Jesus Christ. So like this mission statement, to glorify God within the worship and our life in the context of loving relationships by proclaiming the good news of Jesus Christ through the
power of the Holy Spirit, for the nurturing of the saints and the salvation of the lost, and extending the kingdom of God. We have five core value. I just put a name is faith. Is a faith. Let me show you like the star. One is faith, the fellowship. We fell through the fellowship. We sowing the gospel, sowing. And second is we adore God, worship God. Is seeking God. So second S is seeking. Third S is serving, involve service like this, and a church ministry. And next one is we train our saints and church members to go out, reach out to people. We're sending. The last one for this one is saving, harvest, H. So FAITH, faith, core value. It's 5S. Even though our church is very small, our Korean community is not many, around 50 people, whole community. We have one church there. That's why we reach out to not Korean people, just all multicultural people, Japanese and Chinese and other country people. We trained our church members trained to go out. This is Warrensburg downtown in Missouri. We go there, we sing, praising God in English, and we proclaim the God's word. At that time, we also share the church brochure or the God's word. At the time, God used us. At the moment, God sent another people to our church as a servant or co-worker and Christian soldier. And usually we have an evangelism ministry once a month. I try to many more time, but this is hard. But usually we have like this. We have once a month. The summertime also, even colder time is that fall and winter too, until December, like this. Last year, November. Through these ministries, we can go to the mission trip. Last year, June 2019, we go to the Texas. This is H-Mart in Austin, Texas. We allowed to the singing and praising to God at there. We go there with 7 people. We share the gospel too and proclaim the God's word. And also we visit San Antonio, Texas too. Like this. Yes, this is San Antonio Korean Asian market. That is wonderful. That is blessing. Even though we are small, we spend 20% of our whole budget to the mission ministry. That is God's blessing. Usually nowadays, 10 or 15 people attend. They support full-time ministry, and also we reach out the God's ministry. Thank you so much. May God bless you much more. Thank you for listening to my introduction. 다 같이 일어나셔서 하나님께 찬양하시겠습니다. Let's praise to God. Lord, I lift your name on high. Lord, I sought to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from
from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. 다시 하겠습니다. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. 아멘. 나의 반석이신 하나님, 행하신 모든 것 완전하시니, 나의 생명 되신 하나님, 내게 하신 모든 일 찬양합니다. 신실하신 하나님, 실수가 없으신 좋으신 나의 주, 신실하신 하나님, 실수가 없으신 좋으신 나의 주. 다시 하겠습니다. 나의 생명 되신 하나님, 행하신 모든 것 완전하시니, 나의 생명 되신 하나님, 내게 행하신 일 찬양합니다. 신실하신 하나님, 실수가 없으신 좋으신 나의 주, 신실하신 하나님, 실수가 없으신 좋으신 나의 주. 예수 우리 왕이여, 이곳에 오셔서 보좌로 주여 임하사 찬양을 받아 주소서. 주님을 찬양하오니, 주님을 경배하오니, 왕이신 예수여 오셔서 좌정하사 다스리소서. 예수 우리 왕이여, 예수 우리 왕이여, 이곳에 오셔서 보좌로 주여 임하사 찬양을 받아 주소서. 주님을 찬양하오니,
예수여 오셔서 좌정하사 다스리소서. 아멘. Good morning, all. Good to see you. Glad to see you every week. And welcome, Pastor Kim and your wife to Utah. Hope you're enjoying your stay. Okay, today's reading is Ecclesiastes chapter 7, verses 8 and 9. It comes under chapter 7 is titled Wise Sayings. Okay. The end of matter is better than its beginning. A patient spirit is better than a proud spirit. Don't let your spirit rush to be angry, for anger abides in the heart of fools. Keep in mind the wisdom and love of God, and you will be leading a fine life. 오늘 우리가 김내원 목사님을 오늘 모시게 되었습니다. 어디를 갈 때 누가 오시다라는 말 속에 레원하다 하는 말도 있어요. 오늘 김내원 목사님이 오늘 우리 교회에 레원하셨습니다. 오늘 일의 시작과 끝이라고 하는 제목으로 우리에게 하나님의 말씀을 선포해 주시겠습니다. 캔사스 거기에도 화이트맨 공군기지가 있는 그 옆에서 12년 동안 사역하신 아주 귀한 목사님이십니다. 열심히 사역하시고 섬기신 목사님이신데 오늘 우리에게 하나님 말씀 전해주셔서 뜨거운 마음으로 할렐루야로 하나님께 영광 돌리고 우리 박수로 환영하겠습니다. 할렐루야. 네, 감사합니다. 오늘 저를 강단에 서게 해주신 우리 하나님과 그리고 우리 배단위 침례교회 그리고 우리 차경태 목사님께 다시 한번 감사를 드립니다. 우리 모두 또 함께 또 예배 드릴 수 있게 됨을 감사하면서 우리 서로를 축복하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 우리 옆에 분에게 이렇게 인사하겠어요. 마스크를 써도 당신의 아름다움은 감출 수 없습니다. 시작. 네, 그래요. 그냥 마스크 써서 사실 저도 마스크 써서 예배를 드리는데 쉽지 않더라고요. 그래서 제가 사실 우리 교회에서 섬길 때 평소에는 45분, 50분 설교하는데 요즘은 30분, 35분 설교합니다. 왜냐하면 마스크를 쓰고 오래 계실 수가 없고 숨쉬기도 힘드시는데 예배에 오시니까. 그래서 마스크를 쓰면서도 이렇게 예배를 드리러 오신 여러분들 너무 감사하고 또 하나님 은혜 속에서 또 믿음으로 나아가실 수 있기 원합니다. 우리 성도들하고 함께 인사하는 인사가 또 하나가 있는데 동작을 같이 하는데 오른손 한번 들어보세요. 오른손 들어주시고 한눈 오른쪽 눈을 감아주세요. 이렇게 가려주세요. 그리고 이렇게 한 눈을 이렇게 바라시면 make a half 반 한눈에 반했습니다. 이렇게 인사하는 겁니다. 옆에 분에게 해보겠습니다. 시작. 한눈에 반했습니다. 이렇게 한눈 하다가 이렇게 반 하프를 가려주셔야 돼요. I fall in love with you at first sight like this. 그래요. 하나님은 우리를 사랑하시고 우리를 반해 주신다는 거죠. 우리가 비록 연약하고 부족해도 우리를 너무나도 사랑해 주시는 참 좋으신 하나님이심을 우리가 믿습니다. 전 세계가 코로나19로 고통 가운데 있고 어려움 가운데 있습니다. 누구도 예상 못했던 그런 일이죠. 우리의 삶 가운데 예상 못하는 일들이 너무나도 많이 생깁니다. 우리가 태어나서 또 부모를 통해 사랑받고 학교에 다니고 또 졸업하고 취업을 해서 또 여우 같은 마누라, 토끼 같은 새끼들 이렇게 난다고 하죠. 그래서 결혼해서
또 아이들을 잘 양육해서 공부시키고 출세시키고 그렇게 하면 인생도 거의 마감할 때가 되고 하죠. 우리의 삶에 돈을 많이 벌고 또 자녀들을 출세시켜도 사람들은 저 사람 잘 살았다, 성공자라고 말할 수 있을지 모르겠습니다. 그런데 사람의 관점이 아닌 하나님의 관점에서는 이 땅에서 아무리 출세하고 모든 것을 다 누려도 구원받지 못하고 하나님을 만나지 못했다면 그는 성공자가 아닌 겁니다. 실패자인 거예요. 우리 모두는 하나님 앞에서 성공자가 되실 수 있기 바랍니다. 그래서 하나님의 관점, 하나님의 눈으로 본 인생을 통해서 볼 때 네 가지로 분류를 할 수가 있습니다. 세상에서는 성공자고 모든 것을 다 권력과 명예와 모든 걸 다 누렸습니다. 결국 불신자, 믿지 아니하다면 그 사람은 성공자인 게 아니죠. 그는 결국 마지막 불신자로 끝나는 겁니다. 우리는, 저와 여러분들은 참 성공자로 나가야 되는데, 두 번째로 성경에 어떻게 얘기하고 있냐면 처음부터 끝까지 하나님 편에서의 성공자라고 말하고 있습니다. 의인이다 이렇게 말하고 있는 거예요. 성경에 의인이다. 에스겔서 14장 14절 그리고 20절에 보면 세 명의 인물이 나옵니다. 노아, 욥, 다니엘. 이 사람들은 하나님 앞에서 의인인 거예요. 하나님. 그들이 쉬운 삶은 살지는 않았습니다. 어려웠죠. 그러나 그들은 정말 성공자로 처음부터 끝까지 하나님께 인정받았습니다. 세 번째, 실패자였지만 처음은 별 볼 일 없어요. 그런데 나중은 정말 훌륭하게 마지막까지 성공한 자들이 있습니다. 야곱, 구약 성경의 야곱은 형 못된 게 억울해서 형의 발꿈치 잡고 태어났죠. 그래서 이름이 야곱, 욕심쟁이, 사기꾼의 이름을 가졌지만 그는 변화되었습니다. 그래서 하나님을 만나고 이스라엘, 기도함을 통해서 하나님을 겨루어 이겼다는 이스라엘이라는 이름을 얻게 되었죠. 예수님의 제자들은 대부분 어부 출신이었고 별 볼 일이 없었습니다. 그런데 예수님의 제자들 대부분 주님을 만나서 놀랍게 세상을 변화시키고 세상 온 땅에 복음을 전하며 주를 위해서, 복음을 위해서 힘써 살다가 또 순교하는 아름다운 사역을 나타냈죠. 사도 바울도 처음에는 예수 믿는 사람을 박해하는 사람이었고 별 볼 일 없었습니다. 그런데 하나님을, 예수님을 다메섹 도상에서 만나고 그가 변화되었고 죽기까지 헌신, 충성, 봉사하면서 성공자라고 말할 수 있습니다. 마지막 네 번째, 처음에는 성공자였는데, 처음에는 잘했는데 나중에 별로 안 좋은 자들이 있습니다. 결국 실패하고 망가진 사람들이 있어요. 누가 있느냐? 이스라엘의 초대 왕인 사울이 있습니다. 사울이 있고, 그리고 이 사울 처음에는 얼마나 인물이 출중했어요. 평소 이스라엘 인물보다 어깨 높이만큼 키도 크고 잘생기고 준수하고 처음에는 얼마나 겸손했는지 행구 뒤에 숨으면서 나 같은 사람이 어떻게 왕이 돼요 하면서 겸손했던 사람이었습니다. 그런데 점점점 하나님보다는 사람을 두려워하고 결국 마지막은 좋지 않습니다. 예수님의 제자 가룟유다, 여러분 12제자 중에 한 명이 됐다는 건 대단한 겁니다. 누가복음 10장에 보면 예수님의 제자가 70인 제자가 있어요. 12제자만 있는 게 아니라 예수님을 따라다니면서 함께했던 72인 제자라고 합니다. 영어 성경엔 72인 제자라고 하는데 예수님의 12제자에 들어갔다는 건 대단한 거예요. 그래서 가룟유다가 예수님의 제자에 들어갔지만 기적을 경험하고 모든 하나님의 크신 역사를 경험했지만 결국 예수님을 은 30에 팔고 배신하고 회개를 했다면 좋은데 회개도 하지 못하고 결국 목매달아 죽고 결국 망하는 자가 됐습니다. 예수님은 뭐라고 평가를 하시는지 그는 나지 아니함만 못하다 이렇게 말하고 계십니다. 처음은 오히려 좋은 기회가 있지만 마지막은 별 볼 일 없습니다. 좋지 않고 실패자였습니다. 오늘 전도서의 저자인 솔로몬, 그는 정말 위대한, 또 하나님 앞에서 정말 모든 부귀영화와 복을 누렸고 또 엄청난 지혜를 받았습니다. 근데 그 지혜를 오히려 그 지혜 때문에 또 너무 똑똑해서 자기 임의대로 했고 결국 마지막은
우상 숭배하고 또 하나님 앞에서 떠나서 하나님이 경고했지만 나중에야 돌아왔습니다. 죽기 전에 돌아와서 회개의 간증문이 오늘 이 전도서예요. 그래서 솔로몬의 인생관이라고 얘기할 수 있는 이 책이 바로 전도서인 겁니다. 회개의 고백서예요. 그래서 솔로몬이 이 마지막이 썩 좋지가 않습니다. 성경에 거듭거듭 이야기하고 있어요. 그래서 모든 사람은 다 살펴보기를 원하지만 오늘은 집중해서 솔로몬에 대해서 거울 삼아 살펴보기를 원합니다. 열왕기사 11장 3절에서 5절에 보면 이렇게 말씀하고 있어요. 왕은 후비가 700인이요 빈장이 300인이라. 왕비들이 왕의 마음을 돌이켰더라. 왕의 마음을 돌이켰더라. 4절에 이렇게 말합니다. 솔로몬의 나이 늙을 때에 왕비들이 그의 마음을 돌이켜 다른 신들을 좇게 하였으므로 왕의 마음이 그 붙인 다윗의 마음과 같지 아니하여 그 하나님 여호와 앞에 온전치 못하였으니 이는 시돈 사람의 여신 아수다롯을 좇고 암몬 사람의 가증한 밀곰을 좇음이라. 우상 숭배했다라는 거예요. 노년의 마지막에 젊었을 때 여러분 성전도 지었고 기도의 사람이었습니다. 솔로몬은. 그런데 노년이 될수록 오히려 여인들의 요구에 들어주면서 우상 숭배하고 하나님의 은혜의 자리에 떠났던 모습을 봅니다. 그래서 우리의 모습을 돌이켜볼 때 인생 삶 속에서 우리는 처음보다 마지막이 중요한 거예요. 오늘 저와 여러분들은 마지막을 잘 아름답게 마무리하실 수 있는 복된 우리가 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 우리 한국 속담에 이런 말이 있죠. 시작이 얼만큼이다? 시작이 반이다. 시작을 너무 강조하는 거예요. 네가 시작만 해. 그러면 반은 끝나는 거야. 이걸 너무 강조하죠. 천리길도 한 걸음부터 한 발짝 디디는 게 중요해요. 물론 시작이 중요합니다. 시작하지 아니하면 할 수가 없으니까. 그런데 마지막이 더 중요하다는 거예요. 오늘 성경 본문에 일의 끝이 시작보다 낫고 참는 마음이 교만한 마음보다 나으니라. 급한 마음으로 노를 바라지 말라. 노는 우매한 자의 품에 머물었느니라 말씀하고 있다는 겁니다. 그래서 우리는 마지막까지 하나님 편에서 사람의 관점에서 아닌 하나님 편에서의 참 성공자가 되실 수 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 그래서 하나님 편에 오늘 솔로몬을 거울 삼아서 우리가 어떻게 하나님 편의 성공자가 되어야 할지 그래서 함께 살펴보기로 하겠습니다. 첫 번째 L, 우리는 하나님 말씀을 더 열심히 계속해서 배워야 합니다. 옆에 분에게 같이 한번 말하겠습니다. 성경을 더 열심히 배우자. 시작. 네, 성경을 더 열심히 배워야 합니다. 과거에 성경 공부도 많이 하고 성경도 지금 우리가 읽고 하고 있지만 멈추지 말아야 하고 계속적으로 더 읽어야 합니다. 우리가 성경 말씀을 보면 이렇게 우리에게 말씀하고 있어요. 신명기 31장 12절에서 13절에 하나님께서는 모세를 통해서 모세가 가나안 땅에 들어가지 못하고 들어가기 전에 나는 못 들어가니까 너희에게 유언한다 하면서 유언으로 주신 말씀이 신명기 31장부터 34장 끝에 있는 건데 31장의 유언의 핵심적인 내용이 뭐냐면 하나님의 말씀을 듣고 하나님을 경외하라는 겁니다. 31장 12절 13절 이렇게 말합니다. 곧 백성의 남녀와 어린이와 내 성읍 안에 거류하는 타국인을 모으고 그들에게 듣고 배우고 내 하나님 여호와를 경외하여 이 율법의 모든 말씀을 지켜 행하게 하고 13절 같이 읽겠습니다. 천천히 시작. 또 너희가 요단을 건너가서 차지할 땅에 거주할 동안에 이 말씀을 알지 못하는 그들의 자녀에게 듣고 내 하나님 여호와 경외하기를 배우게 할지니라. 네, 아멘. 가장 강조되는 말이 듣고예요. 그리고 배우게 하라는 겁니다. 계속적으로 멈추지 말고 듣게 하고 그리고 배우게 하라. 어른들만이 아니라 12절에 어린아이들까지 더 나아가 같이 사는 타국인까지 할 수 있다면 모아서 같이 하나님 말씀을 듣게 하고 그들로 하여금 하나님을 경외하게 하라는 겁니다. 이렇게 듣고 배우는 일이 너무 중요한 거예요. 그런데 솔로몬은
잘 듣고 그것들을 잘 하지 못한 겁니다. 오늘 우리는 하나님 말씀을 더 열심히 배워야 돼요. 오늘 제가 보여드린 이 마크가 뭐냐면, 이 마크가 미국 USSS, 미국 국토비밀안전수사국의 마크인데, 이런 분들입니다. 미국의 안전을 위해서 첩보 역할을 하고 첩보적인 것들을 찾고 또 위조 지폐를 조사하고 감별하고 또 위조범들을 색출해내서 체포하고 하는 이런 일들을 하게 되는데, 미국 지폐 제일 많이 위조 지폐 나오는 게 $100였죠. 100달러가 바뀌었습니다. 뉴 지폐죠. 오늘날 이들이 훈련하고 공부시킬 훈련할 때에 가짜 지폐를 연구하는 게 아니라 진짜 지폐를 연구하게 합니다. 진짜 지폐를 계속 뚫어지게 쳐다보고 연구하고 특징을 살펴보게 해서 잘 알면 가짜 지폐가 무엇인지를 찾아낼 수가 있는 거예요. 제가 이 말씀을 왜 드리냐? 우리는 다른 이방 종교나 다른 여러 사이비 이단들의 그것들을 배우려고, 그들이 무엇이 이단인지 찾아내려고 알아내려고 힘쓸 필요가 없습니다. 왜? 하나님 말씀에 집중하면 되거든요. 하나님 말씀에 집중하면 무엇이 거짓인지를 정확하게 분별해낼 수가 있습니다. 그래서 우리는 하나님 말씀에 더 집중하실 수 있기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 그래서 말씀에 더 열심히 배워야 되는 거예요. 그래서 연세가 많아지고 하면 할수록 더 말씀을 더 많이 읽고 더 배워야 합니다. 하나님께서 이 이스라엘의 왕을 세울 때, 그 왕을 세우는 것, 처음 사울을 세울 때 사무엘을 통해서 주신 게 아닙니다. 이미 모세를 통해서 왕의 제도를 말씀해 주셨습니다. 신명기 17장 16절에서 20절에 보면 앞으로 너에게 왕이 있을 터인데 그 왕의 제도는 이렇게 하라 말씀하십니다. 16절에 그가 누구냐? 왕은 병마를 많이 두지 말 것이요, 병마를 많이 얻으려고 그 백성을 애굽으로 돌아가게 하지 말 것이니 이는 여호와께서 너에게 이르시기를 너희가 이후에는 그 길로 다시 돌아가지 말 것이라 하셨습니다. 말을 많이 두지 말라는 겁니다. 병마를 많이 두지 말라. 17절에 그에게 아내를 많이 두어 그의 마음이 미혹되게 하지 말 것이며 자기를 위하여 은금을 많이 쌓지 말 것이니라. 하지 말라는 것 세 가지가 있죠. 말을 많이 두지 말라는 것은 말은 병마입니다. 군사력에, 오늘날 전차 병거와 같은 이런 군사력을 의지하지 말라는 거예요. 아내를 많이 두지 말라는 얘기는 아내를 왕이 이웃나라의 공주들과 결혼하잖아요. 그러니까 외교력으로, 공주와 결혼하면 전쟁하겠어요? 아니죠. 외교력을 통해서 전쟁하지 못하게 하기 때문에 외교력을 의지하지 말라는 겁니다. 세 번째, 은금, 경제력을 의지하지 말라는 거예요. 돈 이거 가지고 나라 다스리는 거 아니다. 오히려 18절에서 20절에 거듭 말씀하고 있습니다. 우리 같이 한번 읽겠어요. 18절부터 20절 시작. 그가 왕위에 오르거든 이 율법서의 등사본을 레위 사람 제사장 앞에서 책에 기록하여 평생에 자기 옆에 두고 읽어 그의 하나님 여호와 경외하기를 배우며 이 율법의 모든 말과 이 규례를 지켜 행할 것이라. 그리하면 그의 마음이 그의 형제 위에 교만하지 아니하고 이 명령에서 떠나 좌로나 우로나 치우치지 아니하리니 이스라엘 중에서 그와 그의 자손이 왕위에 있는 날이 장구하리라. 아멘. 하나님 말씀을 기록해서 자기 보좌 옆에 놓고 늘 가까이에서 읽으라는 거예요. 자기 자신을 돌이켜보게 되면 백성들 앞에서 교만하지 않게 하고 오히려 하나님 앞에 겸손히 바른 통치를 한다는 겁니다. 그런데 이 솔로몬 왕은 너무 똑똑하잖아요. 성경을 몰랐을까요? 아닙니다. 성경을 너무 잘 아는 거죠. 그가 우슬초에서부터 레바논의 백향목에 이르기까지 모르는 것이 없습니다. 성경도 이미 그는 알고 있어요. 성경을 알고 있는데 알고 있으니까 자기가 모든 걸 다 알고 말씀에 따라 순종하고 있다고 착각하는 거죠. 오늘 우리가 중요한 게 뭐냐면 우리가 오랫동안 10년 이상 신앙생활하면 성경 웬만한 설교 다 들어봤어요. 다 압니다. 그러니까 내가 다 안다고 생각해요. 나는 신앙생활 잘한다고 생각해. 교만하고 우쭐합니다. 하나님 말씀을 더 가까이에서 계속적으로 읽고 배우고 마음을 겸손하게 되는데 하지 않는 거예요. 이 솔로몬의 문제가 바로 그겁니다. 다 알고 있으니까.
다 알고 있으니까, 다 똑똑하니까, 알고 있다 보니까 오히려 하나님의 말씀을 가까이 하지 않고 있다라는 거예요. 오늘 교회의 목회자도 그렇고 교회 리더가 더 문제일 수 있습니다. 왜? 다 안다고 생각하니까. 성경을 우리는 더 가까이 하며 더 열심히 끊임없이 계속해서 배울 수 있기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 멈추지 말고 계속 배워야 돼요. 한번 성경 공부 끝나고 한 과정, 훈련 과정 마쳤다고 안 하면 교만해지는 거예요. 오늘 저 여러분들은 끝까지 계속적으로 말씀 힘써 배우실 수 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 옆에 분에게 성경을 더 열심히 배웁시다. 시작. 그래, 성경을 멈추지 말고 더 열심히 배워야 합니다. 두 번째로 우리가 하나님 관점, 사람의 관점이 아닌 하나님 눈에서 성공자가 되기 위해서는 어떻게 되느냐? 주님 안에 거해야 합니다. 할렐루야. 주님 안에 거해야 돼요. 우리가 어떻게 주님 안에 거할 수 있을까? 말씀이 우리 안에 거하고 또한 거한 말씀을 가지고 하나님 앞에 아뢰며 기도하름을 통해서 주님과 소통하고 교통하고 주님 안에 거하는 삶을 살게 되는 겁니다. 우리는 주님과 함께 있어야 되는 거예요. 어떻게 함께 하느냐? 주님과 계속 교제해야 되는 거예요. 기도 속에서 또 말씀을 나누면서 또 성령의 인도를 받으면서 계속적으로 교통하는 겁니다. 요한복음 15장 4절에서 7절에 이렇게 말씀하고 있어요. 내 안에 거하라. 나도 너희 안에 거하리라. 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음 같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라. 주님께 딱 달라붙어 있어야 된다는 거예요. 킹 제임스 버전에 Abide in me, NIV에서는 Remain in me 이렇게 얘기하고 있어요. 내 안에 거하라. 주님과 함께 dwell in me, 나와 함께 살라라는 거예요. 주님과 함께 거하는 겁니다. 5절에 나는 포도나무요 너희는 가지라. 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할 수 없음이라. 사람이 내 안에 거하지 아니하면 가지처럼 밖에 버려져 마르나니 사람들이 그것을 모아다가 불에 던져 사르느니라. 우리 7절 같이 읽겠습니다. 시작. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 아멘. 주님 안에 거하고 어떻게 주님 안에 거하냐? 주님의 말씀이 우리 안에 거하면서 주님과 함께 교통하고 기도하고 소통하는 겁니다. 계속적으로 주님과 가까이 하실 수 있기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 우리가 무엇을 가까이 하느냐에 따라서 달라져요. 술, 담배, 도박, 마약, 여러 가지 이런 것들을 가까이 하면 우리는 결국 거기에 빠지게 됩니다. 나는 그거 안 해요. 해도 내가 그 자리에 있게 되면 점점점 스며드는 거예요. 내가 담배를 피지 않아도 담배 피는 사람과 같이 계속 있게 되면 내 몸에 배어지고 냄새가 배어지는 겁니다. 오늘 내가 누구와 함께 있느냐가 너무 중요한 거예요. 오늘 저 여러분들은 주님과 더 깊이 함께 하실 수 있기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 솔로몬은 향락에 빠졌고 이방 여인과의 사랑에 빠져서 그와 같이 거기에 놀아났습니다. 열왕기상 11장 1절에서 2절에 이렇게 말씀하고 있어요. 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 솔로몬 왕이 바로의 딸 외에 이방의 많은 여인을 사랑하였으니 곧 모압과 암몬과 에돔과 시돈과 헷 여인이라. 2절. 여호와께서 일찍이 이 여러 백성에 대하여 이스라엘 자손에게 말씀하기를 너희는 그들과 서로 통혼하지 말며 그들도 너희와 서로 통혼하지 말라. 그들이 반드시 너희의 마음을 돌려 그들의 신들을 따르게 하리라 하셨으나 솔로몬이 그들을 사랑하였더라. 솔로몬이 이방 여인들을 사랑해서 계속 그들과 가까이 하다 보니까 계속 그들과 거하면서 그들을 따라가게 되고 그들을 닮아가게 되는 거죠. 오늘 저와 여러분들은 주님을 닮아가실 수 있고 주님 안에 거하시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 내가 어디에 있느냐? 교회 안에 있고 우리 성도들과 함께 아름다운 믿음의 교제를 나누어야 계속적으로 우리가 더욱더 주님 안에서 거하실 수가 있는 겁니다. 계속 주님과 함께 하실 수 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 출애굽기 34장에 보면 이스라엘이 금송아지를 섬김을 통해서 모세가 내려왔을 때 분노한 나머지 하나님께서 주신 그 계명 두 돌판을 내던져서 깨트려지고 말았습니다.
이 문제가 해결되고 하나님께서 다시 올라오고 할 때에 이미 네가 그 돌판을 보았으니 그 돌판과 똑같은 2개의 돌판을 만들어서 가져와라. 내가 거기에 새겨주겠다 말씀합니다. 그래서 모세가 그 돌판을 만들어서 올라갑니다. 올라가서 40일 동안 같이 있게 되는 거예요. 하나님과 같이 있게 되었습니다. 그 산에서 먹을 것이 사실 없어요. 시내산 꼭대기에 뭐 먹을 것이 있고 마실 게 있겠습니까? 성경에 출애굽기 34장 28절에 보면 모세가 물도 먹지 않고 떡도 마시지 않았다고 했어요. 그러면 얼굴이 초췌하고 기운이 없고 쓰러질 수밖에 없는 상황이지만 하나님과 가까이 하니까 모세가 내려올 때 제가 일부러 그림을 보여드리는데 얼굴에 광채가 났다라는 거예요. 사람들이 두려워서 이스라엘 사람 두려워서 가까이 갈 수가 없는 겁니다. 하나님을 가까이 하니까 하나님의 얼굴, 하나님의 모습, 하나님의 빛이 나타났다라는 거예요. 오늘 우리가 누구를 가까이 하게 되냐? 주님을 가까이 하실 수 있기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 왜 나는 주님 안 닮아가나? 우리가 주님을 가까이 하지 않기 때문에 그렇습니다. 부부가 오랫동안 살면 서로 닮아간다는 거예요. 제가 부부 생활 21년 하고 있는데 우리 부부가 닮아가고 있다고 그러더라고요. 우리 어떤 분이 참 닮았네요 하는 거예요. 우리가 사실 안 닮았는데 같이 생활하다 보니까 닮아간다라는 거예요. 오늘도 우리가 누구랑 같이 함께하냐가 중요한 겁니다. 주님과 더 깊이 함께 하실 수 있기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 옆에 분에게 주님과 함께 거하십시다. 시작. 그래, 주님과 함께 더 깊은 교제로 나아가실 수 있기를 소원합니다. 세 번째 우리가 하나님 편에서 하나님의 눈에서 성공자가 되기 위해서는 어려움과 아픔, 때로는 유혹도 견뎌내어야 합니다. 스탠드라는 말, 제가 서 있죠. 서 있으려면 여러분 힘이 있어야 되는 겁니다. 스탠드, 견뎌내야 되는 거예요. 어렵고 힘든 일이 우리에게 있죠. 예수님께서 마지막 때에 거듭 말씀하십니다. 마태복음 24장 마지막 때에 대한 그 모든 상황을 예수님께서 이러이러할 거라고 말씀하셨는데 마태복음 24장 10절에서 13절에 이렇게 말씀합니다. 그때에 많은 사람이 실족하게 되어서 서로 잡아주고 서로 미워하겠으며 거짓 선지자가 많이 일어나 많은 사람을 미혹하겠으며 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라. 13절 같이 읽겠습니다. 시작. 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 아멘. 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 견디라는 거예요. 우리 주님이 성도들을 향한 부탁은 바로 이겁니다. 인내하라. 견뎌내라는 거예요. 끝까지 stand firm, 견고하게 견뎌내라는 겁니다. 이 유타에는 허리케인, 태풍이 거의 안 온다고 해요. 근데 어제 목사님께서 저희 픽업해 주면서 유타에도 한번 허리케인, 태풍이 와서 나무가 쓰러지는 일이 있었다고 말씀을 한번 해 주시더라고요. 한국에 올해 허리케인, 태풍이 많이 왔습니다. 태풍이 많이 왔는데 태풍이 많이 오면 농사 짓는 게 어렵죠. 어느 믿는 농부가 농사를 짓고 또 사과 농사를 졌는데 다 낙과가 돼서 사과가 떨어져서 풍년을 이룰 수 없고 손해를 보는 겁니다. 그런 가운데 기도하면서 하나님이 주신 지혜가 뭐냐면 여전히 매달려 있는 그 사과, 견실한 사과를 잘 포장하고 해서 이것들을 수험생하고 병원에 계신 환자분들에게 이것에 좋은 가격, 조금 비싸지만 좋은 가격에 팔았더니 평년도보다 훨씬 더 좋은 수익을 얻었다는 거예요. 힘들고 어렵지만 그 견뎌낸 허리케인, 태풍을 이겨낸 사과라고 광고하고 하니까 이것이 먹혀 들어가는 거죠. 오늘도 마찬가지인 겁니다. 어렵고 힘든 것을 견뎌내면 그만큼 가치가 있는 거예요. 솔로몬이 이런 유혹, 왕이니까 여러분 위험이 별로 없습니다. 그런데 달콤한 유혹이 있는 거예요. 달콤한 유혹. 우리는 달콤한 유혹이든지 어려움이든지 이겨낼 수 있기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 열왕기상 11장 6절에서 8절에 이렇게 말씀하고 있습니다. 솔로몬이 여호와의 눈앞에서 악을 행하여 그의 아버지 다윗이 여호와를 온전히 따름과 같이 따르지 아니하고 모압에 가증한 그모스를 위하여 예루살렘 앞 산에 산당을 지었고 또 암몬 자손의 가증한 몰록을 위하여 그와 같이 하였으며 그가 또 그의 이방 여인들을 위하여 다 그와 같이 한지라 그들이 자기의 신들에게 분향하며 제사하였더라.
솔로몬이 하나님께 성전 드린 사람입니다. 그런데 이방 여인들과 이방 아내들을 두면서 계속적으로 한 신전 바로 예루살렘에 이방 신전을 세우고 거기뿐만 아니라 거기 같이 가서 우상 숭배 제사하고 절하고 했다라는 거예요. 유혹이 오고 왜 저 여자만 저 왕후에게만 해줍니까? 나에게도 해주세요. 자꾸 졸라대고 하고 유혹하니까 또 만들어주고 또 만들어줬다라는 겁니다. 오늘 우리는 그 유혹까지도 이길 수 있는, 견뎌낼 수 있는 저와 여러분 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 우리는 때로는 어려움, 아픔이 고통으로 올 수도 있지만 달콤한 유혹으로도 올 수 있다는 거예요. 그 유혹을 말씀으로 이겨내시는, 예수님께서 시험을 이긴 것처럼 이겨내시는 저와 여러분 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 앞에 그림에 숯과 여자분들이 좋아하는 다이아몬드가 있습니다. 이 숯하고 다이아몬드는 똑같이 성분이 탄소로 되어 있어요. 카본, 탄소로 되어 있습니다. 근데 값어치가 너무너무 다르죠. 숯을 높은 압력과 높은 온도로 해주면 오늘날도 인공 다이아몬드를 만든다고 합니다. 저 아프리카의 남아프리카 공화국의 요하네스버그에는 자연산 다이아몬드가 많이 있는데 그 다이아몬드의 존귀한 다이아몬드는 땅속 깊은 곳에 높은 압력과 그리고 뜨거운 열로 온도로 만들어지는 거예요. 최고의 강한 이 암석인 다이아몬드가 나오지 않습니다. 오늘 힘들고 어려운 이 고통을 견뎌낼 때 가치가 있는 다이아몬드가 나오는 것처럼 오늘 성도들이 어려움과 핍박과 아픔과 고통, 때로는 유혹까지도 견뎌냄을 통해서 아름다운 다이아몬드처럼 빛나실 수 있기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 옆에 분에게 잘 견뎌냅시다 이렇게 인사하겠습니다. 시작. 그래요. 잘 견뎌내야 합니다. 우리가 끝까지 멈추지 말고 잘 견뎌내야 합니다. 제가 처음에 우리가 하나님 편에서 성공자가 되기 위해서는 우리는 하나님 말씀 성경을 더 잘 배워야 한다 말씀을 드렸습니다. 두 번째는 뭐였죠? A, abide 되어서 주님 안에 거해야 된다 말씀을 드렸습니다. 세 번째는 stand, 어려움과 고통과 아픔 또는 유혹까지도 견뎌야 된다라는 겁니다. 그래서 이 모든 걸 견뎌야 된다. 마지막 네 번째는 우리가 뭘 해야 되느냐? 우리 자신을 계속 훈련해야 합니다. 따라서 하겠습니다. 나 자신을 훈련해야 한다. 나 자신을 훈련해야 합니다. 우리는 우리 자신, 나는 다 됐다고 생각할 수 있어요. 그런데 우리는 계속적으로 훈련을 받아야 합니다. 주님께서 우리에게 계속적으로 말씀하시면서 주 안에서 좋은 군사가 되기 위해서 훈련하라고 있죠. 사도 바울이 믿음의 아들 디모데에게 권면합니다. 디모데 전서 4장 7절에서 8절에 이렇게 말씀하고 있어요. 망령되고 허탄한 신화를 버리고 경건에 이르도록 내 자신을 연단하라, 훈련하라. 우리 8절 같이 읽겠습니다. 시작. 육체의 연단은 약간의 유익이 있으나 경건은 범사에 유익하니 금생과 내생에 약속이 있느니라. 아멘. 이 땅에서 여러분 운동선수가 그리고 군인이 훈련받잖아요. 그래서 자발적으로 열심히 훈련한 사람은 금메달과 또 면류관을 얻게 되고 또 진급도 하고 계속적으로 이렇게 되지 않습니까? 이 땅에서도 훈련받으면 성공이 있습니다. 그런데 믿음의 훈련, 경건의 훈련은 이 땅뿐만 아니라 내생에 약속이 있고 하나님의 큰 복이 있는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그래서 계속적으로 훈련해서 우리가 함께 모이는 그리스도 예수의 훈련, 봉사의 훈련, 전도 훈련, 섬김의 훈련, 이 모든 거에 자발적으로 참여해야 돼요. 그런데 자발적으로 하라, 목사가 하라 해야 억지로 하면 그 훈련이 너무 힘든 겁니다. 여러분 한국의 군인들이 억지로 훈련하면 결국 사고 나요. 하기 싫은 거 억지로 하면 문제가 생깁니다. 자발적으로 해야 되는 거예요. 미국의 훌륭한 점이 뭐냐면 제가 15년 지내오면서 미국의 훌륭한 점 중에 하나가 발런티어 문화입니다. 연세가 많으셔도 정말 영어 가르치고 또 봉사하는 일에 기꺼이 뭐 돈 주고 보상해 주는 거 아닌데 발런티어로 봉사를 하시더라고요. 야, 미국의 훌륭한 점이 바로 이거구나 하는 걸 깨닫게 됩니다.
자발적으로 봉사하고 훈련한다는 거죠. 이게 너무나 중요한 겁니다. 근데 솔로몬은 그렇지 않아요. 하나님께서 계속적으로 회개를 촉구했지만 훈련 거부해버렸습니다. 여러분 열왕기상 11장 9절에서 13절인데 11절까지만 한번 자세히 보시면 솔로몬이 마음을 돌려 이스라엘의 하나님 여호와를 떠남으로 여호와께서 그에게 진노하시니라. 여호와께서 일찍이 2번이나 그에게 나타나셨고 보여주셨습니다. 나타나셔서 회개하라라고 하는데 하지 않았던 겁니다. 10절에 이 일에 대하여 명령하사 다른 신을 따르지 말라 하셨으나 그가 여호와의 명령을 지키지 않았으므로. 11절을 같이 읽습니다. 시작. 여호와께서 솔로몬에게 말씀하시되 내게 이러한 일이 있었고 또 내가 내 언약과 내가 내게 명령한 법들을 지키지 아니하였으니 내가 반드시 이 나라를 내게서 빼앗아 내 신하에게 주리라. 결국 물론 솔로몬이 나중에 회개는 했습니다. 그래서 쓴 책이 전도서니까요. 하지만 마지막 노년에까지 계속적으로 하나님이 꿈으로 보여주시고 나타나시고 선지자를 보내는데도 회개하지 않는 거예요. 훈련 거부하는 거예요. 그러니까 계속적으로 주위 나라를 통해서 전쟁이 생겨지고 위협이 오고 배반자가 나타나고 또 배신자가 나타나는 겁니다. 하나님이 경고하시는데 깨닫지 못하는 거예요. 결국 솔로몬의 이 우상 숭배와 불순종 때문에 나라가 2개로 쪼개졌습니다. 그래서 북쪽 이스라엘, 남쪽 유다로. 다윗을 기억해서 솔로몬이 살아있을 때는 하지 않으셨습니다. 하지만 솔로몬이 죽고 나서 바로 그의 아들 르호보암 때에 남쪽 유다 2지파, 베냐민과 유다 지파, 나머지 10개 지파는 여로보암, 신하였던 여로보암이 애굽에 도망갔다가 다시 돌아왔죠. 결국 나라가 2로 쪼개져고 말았습니다. 이 솔로몬의 이 불신앙과 이 문제 때문에 그렇죠. 오늘 저와 여러분들은 하나님께서 허락하신 훈련에 자발적으로 열심히 참여하실 수 있기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 교회에서 봉사하고 섬기는 일. 제가 목사님 인도하시는 예배에 제가 추석 말씀을 드렸는데 9월 24일 저희 야외 예배 드렸는데 우리 베다니 침례교회는 음식을 만들어서 그거 가지고 전도용으로 쓰셨더라고요. 제가 그걸 들었습니다. 너무 귀하죠. 음식을 하는 사역을 통해서 나누고 베풀고 영혼구령을 위해서 하는 아름다운 사역. 지금까지 해오셨던 것처럼 앞으로도 더 열심히 훈련하시고 주님의 나라를 위해서 일하실 수 있기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 여기 뒤에 보면 아름다운 멋진 다이아몬드가 하나 있고 나머지는 원석이 있어요. 다이아몬드 원석이 있는데 뭐가 다릅니까? 가치가 다르죠. 잘 다듬어진 정교하게 각이 만들어진 다이아몬드는 값어치가 있지만 아직 원석은 아직 가치가 별로인 겁니다. 오늘 저와 여러분들이 그리스도 예수 안에서 말씀 안에서 교회 안에서 또 우리의 삶에서 잘 다듬어져서 훈련되어져서 하나님 앞에 존귀한 저와 여러분 되실 수 있기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 그래서 우리는 계속적으로 우리 자신을 훈련의 자리로 말씀 훈련의 자리, 기도의 훈련의 자리, 전도 훈련의 자리 계속적으로 참여하실 수 있기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 그래서 제가 오늘 4가지를 말씀드렸어요. 사람의 관점에서 아닌 하나님의 관점, 하나님의 눈에서 성공자가 되어야 합니다. L, 뭐라고요? Learn, 하나님 말씀에 더 열심히 배우셔야 합니다. 멈추지 말고 더 열심히 배우셔야 되고, A, 2번째는 뭐합니까? 기도와 말씀 속에서, 은혜 속에서 주님과 계속 함께하고 거해야 합니다. 주님 안에 거하셔야 합니다. 그래서 주님과 더 깊은 교제로 나아가실 수 있기를 원합니다. 3번째로 S는 우리가 유혹, 핍박, 환난, 아픔, 고통을 견뎌내야 합니다. 때로는 달콤하게 다가올 수 있어요. 그러나 이것 또한 우리가 견뎌내야 하고, 4번째 T는 우리 자신을 계속 훈련해야 합니다. 그래서 주님 앞에서 아름답게 훈련되어져서 우리 모두가 하나님 편에서 성공자가 되실 수 있기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 그래서 제가 이니셜로 LAST, last를 드려요. last. 우리는 끝, 시작보다는 끝이 중요합니다. 우리 모두 다 마지막에 중요한 것을 기억하고 우리 하나님 앞에서 끝까지 성공자가 되실 수 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 옆에 분에게 끝까지 성공합시다. 시작.
이 시간에 우리 함께 우리가 결단하고 결심하고 성공하다 하더라도 성령님이 도와주시지 않으면 우리 힘으로 못해요. 나를 도우시고 내 힘과 내 노력으로 못합니다. 주님 나를 도와주세요. 나를 이끌어주세요. 이 시간 우리 함께 두 손 모으고 같이 기도하겠습니다. 기도하실 때 주님 내 힘과 결심으로는 끝까지 성공할 수 없습니다. 성령님 나를 도우셔서 끝까지 주님 눈에서 주님 관점에서 성공자가 되게 하여 주시옵소서. 솔로몬을 거울 삼아 우리는 더 열심히 배우고 주님 안에 거하고 견뎌내고 그리고 훈련에 참여하게 하여 주시옵소서. 이 시간 우리 함께 주님 한번 부르면서 믿음으로 함께 마음 모아 같이 함께 합심해서 기도하시겠습니다. 주여, 주님 감사합니다. 어렵고 힘든 가운데에서도 마스크를 쓰면서 또한 이렇게 함께 우리 성도들이 예배하며 나와왔습니다. 오늘 주님을 사랑하며 말씀을 사모하고 믿음으로 주 앞에 나온 우리 배단위 침례교회 모든 성도님과 우리 모두를 기억해 주셔서 우리 모두 다 하나님 편에서 하나님 눈에서 하나님 관점에서 성공자가 되게 하여 주옵소서. 내 힘과 결심으로는 끝까지 성공할 수 없습니다. 주님, 성령님, 내 안에 계신 성령님 나를 도와주시옵소서. 나를 이끌어 주시옵소서. 주님이 원하시는 모습으로 만들어 주시고 빚어 주시고 새롭게 하여 주옵소서. 주님을 사랑합니다. 의지합니다. 주님 바라봅니다. 함께하여 주옵소서. 이전보다 더욱 주님을 사랑하며 나아가는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 주님의 주신 놀라운 은혜 속에 있는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 주님 감사합니다. 우리를 끝까지 사랑하시고 우리를 붙들어 주시는 주님 감사합니다. 내가 과연 너희를 떠나지 아니하고 버리지 아니하리라 말씀하신 주님 감사합니다. 우리가 사람의 관점이 아닌 하나님 관점에서 하나님 눈에서 참 성공자가 되게 하여 주시옵소서. 내 힘과 결심과 능력으로 할 수 없습니다. 성령님 겸손하게 무릎 꿇어오니 우리를 도와주시옵소서. 우리를 새롭게 하여 주시옵소서. 우리를 붙들어 주시옵소서. 끝까지 참 성공자가 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다. 아멘. 네, 귀한 말씀 감사합니다. 주신 말씀 생각하면서 다 함께 일어나셔서 찬송가 431장을 부르겠습니다. 주 안에 기쁨 있네, 주 안에 살자, 주 안에 평안 있네, 주 안에 살자. 불안이 연기처럼 like smoke even then hot and red crossing to the Lord over the rejoice in the Lord is love for now in Him let us live in the Lord is hope for now in Him let's live. When the dark and angry thought follow even us, yet the well within the Lord overflow with pain. In the Lord we are living now in Him let us live. In the Lord light eternal love now in Him let's live. When the world spread news like hell even then
then dwell within the law, overflow will live. 하나님 아버지, 우리들이 믿음의 시작보다 우리의 믿음의 마지막 마무리를 아름답게 하는 자들이 되기를 원합니다. 오늘의 말씀처럼 저들이 말씀 안에서 견고하고 흔들리지 않게 해주시고 계속해서 하나님 말씀으로 훈련을 받으며 생명 다하는 날까지 청청하게 살아가는 하나님의 백성들이 되도록 인도해 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 우리 아버지 하나님의 무한하신 사랑하심과 성령의 감동 감화 내주 역사위로 충만케 하심이 시작부터 마지막까지 알파부터 오메가까지 주님 닮아가기 원하는 거룩한 주의 성도들 위해 영원토록 함께 계실지어다. 아멘.